اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کا جو سفر آخرت ہے اس کے سلسلے میں جو پہلا سٹیپ ہے، جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس کی موت کا ہوتا ہے۔ تو جب موت کے مراحل سے انسان گزرتا ہے تو دوسرا سٹیپ جو ہے وہ قبر کا ہوتا ہے۔ ایک تو موت کے معاملات، موت کی سختیاں، موت کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا ذکر تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب جو اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے یعنی قبر کے معاملات ہیں، ان کا ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو قبر کے مسائل ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا دوجی کاٹی قبر احائی جس دی ہیبت باری، حضرت نبی عذاب قبر تھی نت اعوذ پکاری، سوندا جا احوال قیامت ذوالنورین پیارا، بی تلخی جان کندن دی سن کے روندا اشکارا، تے قبر عذاب جا سوندا روندا پوچھیا کسے انہوں، تے کیوں قبر عذاب تو سن کر رویں ناجد سنے دوہانوں، تے کہندے ندا دے وقت حشر دے ہون لوگ ہزاراں، تے اندر قبر خدا بن کوئی ویکھے نہ سنے نہ ساراں۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے عذاب قبر کا معاملہ ہوتا تو وہ بہت روتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ تو چونکہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے، تو آپ کو کس بات کی پریشانی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک حشر کے معاملات کا، قیامت کے معاملات کا تعلق ہے تو وہاں تو ہزاراں لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر لوگ حوصلہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو قبر کے معاملات ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہاں سوائے خود آدمی کے اس کا کوئی دوست یا غمخوار نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اس لیے قبر کی تنہائی کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رویا کرتے تھے کہ جو قبر کی تنہائی ہے وہ انتہائی مشکل اور ناقابل بیان ہے۔ تو اس دے نال کرے دو گلاں یا کچھ کرے ہو یاری، تے نواں وچھوڑیا یاراں ہویا چھڈی ہر شے پیاری، بھی پہلے منزل قبر ہی جے اس وچ فرحت ہووے، تا ہر جا فرحت نہیں تا ہر جا سختی وچ رووے، جاں وچ قبر اتارن میت ہو فارغ مڑ چلے، منکر ہور نکیر فرشتے آمن رب دے کلے، وڈے دند تے کیریاں اکھیں صورت بری سیاہی، بولن کڑکن بجلی وانگوں رکھ پناہ الہی، آتش ہاتھ گرد او ایوے ہی تے جے جگ سارا آوے، مول ہلایا او نہ ہلے جے جگ دا ہاں وہاں لاوے، تے جان جسے وچ گوشت تے جوان پکڑ اٹھان بہاون، تے پوچھن کون اہی رب تیرا کیا تد دین ازماون، تے نبی تیرا ہے کون بتا چب او مومن جے ہووے ہندا، آکھے رب میرا ہے اللہ میں ہاں اس دا بندہ، دین میرا ای اسلام یہی ہے تے نبی محمد میرا، سن جواب فرشتے آکھن نیک اہا منہ تیرا، آکھن علم کتھوں پایا تے کیوں کر تو اے جاتا، کہے قرآن کہے پڑھیا قرآن تے اس نوں دل وچ حق پچھاتا، بعدے کہن نبی دی صورت حاضر قبر کھلوے، پوچھن کون کہ کہے نبی ہے جس دا کلمہ پڑھ دے، بعدیاں نوں اس وقت قبر وچ دن لیندا دسی آوے، پوچھن ملک آکھے ٹھہرو مت سورج چھپ جاوے، میں پڑھا نماز جواب دیساں پھر قضا نماز نہ تھیوے، آکھن ملک نمازی مومن منہ اس دا خوب دسی وے،
जो अल्लाह एक मुहम्मद सच्चा मन्ने दिलों बजानो ते कुफर शिरक थी बचिया होवे कहे जवाब ईमानो खब्बी तरफ कबर दे मोरी दोजख वल खुर जावे आखन वेख के दोजख आखन वेखे दोजख पत्थर प्या जलावे वेख दोजख नू कंबे मोमन आखन मलक न डर तू बाज ईमान ए जगह सी हुन शुक्र अल्लाह दा कर तू तेनू रब ईमान दिता ते नेकी राह बताया फिर सज्जी तरफ खुले दरवाजा पहला बंद कराया जन्नत नजर आवे उस विचों खुशबू नाल सर्द हवाई अव्वल सैर कराया जिथे रूह मोमन दे ताई। तो इसकी जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह है कि जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के मामले में बहुत परेशान हुआ करते थे। तो इस कब्र का जो मामला है वो बड़ा ही नाजुक है। जब कब्र के अंदर मैयत को दफन करके लोग अपने घरों को वापस आ जाते हैं तो उस वक़्त जो मैयत होती है उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है और मुनकर नकीर जो है वो सवाल जवाब के लिए कब्र में आ जाते हैं और उनके बारे में ये बताया गया है कि उनकी सूरत इस कदर स्याही और बुरी सूरत है कि अगर वो दुनिया पे किसी को नज़र आ जाए तो वो देखते ही उसको ख़त्म हो जाए, मर जाए। यानी इतनी उसकी जो ऐसी उनकी सूरतें हैं और उनकी जो आवाज़ है वो इस तरह बोलती इस तरह है जैसे बिजली कड़क रही है। और वो जब लोग अगर उनकी आवाज़ को दुनिया वाले सुन लें तो उनके कलेजे जो हैं वो फट जाए। तो उनके पास जो बहुत बड़े गुर्ज होते हैं वो इस कदर बड़े बड़े हैं कि अगर वो पहाड़ों पर एक भी लग जाए तो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाए। तो वो जो अल्लाह का नाफरमान बंदा होगा उसके सर पे जो है वो मारे जाएंगे और उनको उससे अजाब दिया जाएगा। तो जब वो उनसे सवाल जवाब करेंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारा अल्लाह कौन है, तो वो बताएगा कि मेरा अल्लाह वो है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसकी मैंने इबादत की है। फिर वो पूछेंगे कि तुम्हारा दीन कौन सा है। अगर वो मोमन होगा तो वो कहेगा कि मेरा दीन जो है वो इस्लाम है। तो उसको पूछा जाएगा कि तेरा नबी कौन है, तो फिर वो कहेगा कि मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बाद लोग कहते हैं कि उस वक़्त वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको दीदार कराया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक जो है वो उसके सामने आ जाएगी और वो उसको देखकर जवाब देगा कि ये मेरा नबी है। तो बाज़ कहते हैं कि जब वो मोमिन से सवाल जवाब करेंगे तो उस वक़्त असर का वक्त उसको नज़र आएगा तो वो उसको कहेगा कि अभी आप ठहर जाओ तो मैं पहले नमाज अदा कर लूँ, मेरी नमाज ना कज़ा हो जाए, उसके बाद मैं आपको सवालों का जवाब दूंगा। तो इस तरह उसके लिए जो वो सवालों का जवाब है वो आसान हो जाएगा। तो उसके बाद वो फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हें इन सवालों का जवाब कहाँ से पता चला, तो वो कहेगा कि ये मैंने कुरान पाक पढ़ा था तो वहाँ से मुझे पता चला, ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें हमें बताई थी और हमने उन पर यकीन किया, इसलिए हमें पता चला। तो फिर वो कहेंगे कि बेशक तूने सच कहा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ही असर है कि तुमने इसका सही सही जवाब दिया है। तो उसके बाद जो मोमिन आदमी होगा उसकी कब्र में दोज़ख की तरफ से एक दरवाज़ा खुलेगा। तो दोज़ख की गर्म हवा और दोज़ख के जो बड़े नाकाबिले बयान किस्म के जो मंजर होंगे वो उसको देखेगा। तो मोमिन देखकर डर जाएगा, परेशान होगा। तो वो उसको कहेंगे कि आप परेशान ना हो, ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, उनको इन चीज़ों से बचा लिया जाएगा। अगर तुम ईमान से खाली होते तो फिर तुम यकीनन इधर ही जाते, लेकिन अब अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत जो है वो बख्श दिया है, अब तुम जन्नत में जाओगे। तो उसके बाद उसकी कब्र में जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसे वो देखकर बहुत खुश होता है। तो इस तरह मोमिन जो है इसके साथ इस किस्म के जो हालात हैं वो पेश आएंगे। तो उसके बाद जो आगे का बयान है वो इंशाल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में
پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔